APL BPL card hinyawi Udaipur Bukasti Bakma Bagabasha Kucuk Rung Nokni Rem Jiwa Rung Shrung Tongnai Bebak Rung Shrungnai Roknono Kok Tishala Bicycle Hiafari Reka Bakma Bidan Shabani Khachuksa MLA Rampodo Jamatia Tinini Songsajak Pandawa MLA Rampodo Jamatia no Khobui Narwai Ungi Manjagukya Bakmara Gram Panchayetni Achukphang Corona Depnat Bagabasha Kucuk Rung Nokni Rung Furung Bokhorok Somorendra Rugano Khobui Kubuni Rok এখন যে কোনো মেয়েই হোক এপিএল বিপিএল যেই হোক ক্লাস 9 উঠলেই পাওয়া যাবে এটা আমাদের বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের অবদান বিশেষ করে আমাদের বিপ্লব দেব মানে ওনার যে সুশিক্ষিত এবং ওনার মনটা যে কত উদার এবং বড় ওনার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে এবং এটা বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওনার বিষয় তো বলায় অপেক্ষায় রাখে না কারণ বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও থেকে আরম্ভ করে বিশেষ করে গড় সবাইকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উনি বলে দিয়েছিলেন প্রথম যে যাদের পরিবারের মহিলার নামে জমি থাকবে তাদেরকে গড় প্রথম দেওয়া হবে Nursing pori namu chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni kuma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Final 3 November Shalmarua Brain Rock Club Songjakmani Shalmarino Palanyani bagai wan sukjak panda butang rokni kok rokno te club ni adongro koktuma thumnai rokni kokthum pandani bisingte awai khlailakya koktishala Final Shalni pandawa narwai ungai manjak phane montriyak Judishnu Deborma MLA Ashish Sahano khobai kubuni adongro te songjak pandawa club ni gesam thungmung kurung rokno bo sokat yafarjaknai abono karibo Final 8 November Shalmariwa club ni phajingti sakmu chungoi thirmani pandabo songjaknai ashalni pandawa narwai ungai manjagine MLA Sunil Dotto hani bo saka songjak kokthum pandawa Brain Rock Club ni adong okra প্রথমে আমার সাংবাদিক বন্ধুদের চিত্র সাংবাদিক নমস্কার জানাচ্ছি আপনারা আসছেন এই জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আগামী 3 নভেম্বর আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা লাইভ স্ট্রিম করব এবং মাননীয় কুমার জিষ্ণু দেববর্মা সেদিন আমাদের চিফ গেস্ট উপলক্ষে উপস্থিত থাকবেন এবং আশিস সাহা সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবং আমরা সেদিন আমাদের ক্লাবের প্রাক্তন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ শ্রী বিমলকান্তি তারণ এবং সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব প্রয়াত সমরেন্দ্র দেবকে মরণোত্তর পুরস্কার দেব প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন উপস্থিত থেকে মাল্টিস্ট্রিট বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং 8 তারিখ আমরা এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান করব তখন থাকবেন আমাদের MLA সাহেব সুনীল দত্ত সাহেব
Sipahi jola hangkoni Bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant. Oro marthogo mui borok cha borok tei dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe or sheprok manthogri jagai tongo. Sipahi jola thaini jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi. Lenglama hotel ti restaurant thani ni kuma Bisramgon sati petrol pump opposite Lenglama hati Sipahi jola Tripura. Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974805607 or number ro. DYFI motha songjakmani fil bisi broichi sakamani salmarino palai kokti salo sakmu chungoi thiremani panda songjakha dinini songjak sakmu chungoi thiremani pandawa DYFI mothani haste tangpha noberun deb kokthumnai rokni buskango koklam narthani puila motha songjakmani laibuma thiremani nangkukmani no aribo hastewo kodal hapang khajakmani ulo haste hapang lukurokno kok remani musa samungbok laya dibo kok silje koklam narkha আমাদের সংগঠনের আগামী ৩ তারিখ ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ৪০ বছর পূর্তি হচ্ছে আমাদের সংগঠনের ১৯৮০ সালের ১ থেকে ৩রা নভেম্বর পাঞ্জাবে এই ৩ দিনের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে আমাদের এই সংগঠনের জন্ম হয় যদিও বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের এই সংগঠন ছিল রাজ্যভিত্তিক ফলে তার এই ৪০ বছর পূর্তি আমরা লড়াই এবং আত্মত্যাগের এই ৪০ বছর পূর্তি কর্মসূচি গোটা রাজ্যে আমরা গ্রহণ করেছি তার সূচনায় আজকের এই সদর বিভাগীয় কমিটি আয়োজিত রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে আজকে দুপুরে হলসভা সংগঠিত হবে এবং আমরা গোটা রাজ্যে ১, ২, ৩ এই ৩ দিন রক্তদান কর্মসূচি আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ধর্মনগর থেকে সাবরুম গোটা রাজ্যের প্রতিটা কর্মসূচি নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা এই ৪০ বছর পূর্তি আমরা উদযাপন করছি আমরা মনে করছি এই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের সংগঠনকে মতাদর্শগতভাবে আরও শক্তিশালী করা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানো এই দুইটা একসঙ্গে আরও বেশি করে করা জরুরি এবং এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছি এক কঠিন পরিস্থিতি গোটা দেশের যুবকদের সামনে রাজ্যের মানুষের সামনে রাজ্যের যুবকদের সামনে জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি ছিল যে আমাদের প্রথম ১ বছরে ৫০,০০০ যুবকের চাকরি হবে আমরা দেখলাম ৩ বছর অতিক্রান্ত চলছে তার সম্পূর্ণ জুমলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিপ্লব কুমার দেব তিনি দিল্লিতে গিয়ে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেছিলেন যে তিনি ৭ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করবেন আগামী ৩ বছরের মধ্যে আমরা দেখছি এখন পর্যন্ত ৭ লক্ষ না ৭০০ বেকারের কর্মসংস্থান আমাদের রাজ্য সরকার করতে পারেনি রাজ্যের মানুষের সমস্ত রকম যা প্রতিশ্রুতি ছিল তা এই প্রতিশ্রুতি তো পূরণ করেনি বরং একের পর এক জনবিরোধী যুববিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন টিএসআরে বেসরকারি হাতে টিএসআরের মতন একটা সংস্থার মাধ্যমে টিএসআরে নিয়োগ করার চেষ্টা করছেন আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের ৩,০৯১টা শিক্ষক পদ অবলুপ্তি করে দিয়েছেন ১০,৩২৩-এর যে চাকরির সুনিশ্চিত করার কথা বলেছিলেন আজকাল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং তা দিচ্ছেন না এবং দেবেনও না আমরা যা মনে করছি ফলে এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা মনে করি যুবকদের আরও বেশি সংগঠিত হয়ে এই বেকার বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হবে রাস্তায় থেকেই এই সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই আন্দোলন তৈরি করতে হবে এবং অধিকারের জন্য আমাদের সংগ্রামকে তীব্র করতে হবে এই আহ্বান আমরা প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের প্রতিটা যুবকের কাছে প্রতিটা মানুষের কাছে আমরা রাখছি Khumpui Hardware and Handicraft.
Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni mani ti manthugi tongo oro langa khuturuk chempai kaseleng khumdula bailing te riwasaro hatang sukhano no no yawi norni kayai panda borong bima panda birthday te mukumu yaphalai thini o mani bai kha kochom ladi hatang sukhano no no yawi rutu pangoni ko o mani rokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadun boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nang bo yakhli ung phaidi BJP hapang lokorokni hamkrani phasing na haria hasteo BJP hapang phaimani yagulo bebak phasing tino kebe mungte jingjalo kolai laijak hastani lokorokni koksilje koklamna raka CPM ni adongrok koktisalo CITU ni phasing te town hall songchajak pandawa te songchajak pandawa kaisi trade union phaine 26 November ha gonagai dormogot ringmani kokrokno tibo koklamna rak lakhya songchajak pandani bisingte pandawa CPIM ni adong manik te koklamna rak থানিতি বসাকা 2019 মোদী সরকার যখন ক্ষমতা এসেছিল তখন কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে কথাবার্তা বলা টলা একটু আলাপ আলোচনা করা কার্যকরী করতেন না কিন্তু একটু কথা বলতেন একটু আলোচনা করতেন তাদের মন্ত্রী সহ মন্ত্রীও একটু কথাবার্তা বলতেন এখন গিয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে 2019-এ পুনরায় আবার সরকার আসার পর কেন্দ্রের যে সরকারটা এই সরকারটা মোদী সরকার বিজেপি নেতৃত্বাধীন যে সরকারটা তারা কথা বলতে চান না আলোচনা করতে চান না প্রচন্ড অসহিষ্ণুতা এবং দমন পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে বেপরোয়া ভাবে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির যে দিকগুলো সেগুলি কার্যকরী করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে শুরু করেছেন আমরা এটারও তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের ভূমিকার নিন্দা করছি এখন জানেন যে আমাদের দেশে এখন চরম মন্দা চলছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা মুখ্যত তাই কেন্দ্রের সরকারের যে নীতি সেই নীতির জন্য এই চরম মন্দা দেখা দিয়েছে এমনটা হওয়ার কথা না এই ধরনের একটা অবস্থা যে তৈরি হবে এ সম্পর্কে কিন্তু দেশের অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন সংগঠন তারা কিন্তু সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন একটু পরিবর্তন ঘটান নাহলে একটা বিপর্যয় নেমে আসবে একটা বিপদ ডেকে আনছেন সেই পথ সম্পর্কে একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন কারো কথা শুনতে চায় না বুঝতেও চায় না শুনতেও চায় না আর বুঝবে না যেহেতু তাদের নীতিটি হলো মানুষের সর্বনাশা নীতি স্বাভাবিক কারণে তারা বুঝতে চায় না এবং এইভাবে এটাকে তারা কাজ সেখানে গিয়ে তারা এই অর্থনীতিতে এটা চরম মন্দার অর্থনীতি চলছে সেখানে গিয়ে বলছে এখন যে বলছে যেটা যে ইজ অফ ডুইং একদম এমন ভাবে যে সহজেই কাজ থেকে হাসিল করো এমন একটা পরিবেশ তৈরি করো এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করো আর সরকারের কোনো বাধুই থাকবে না নিয়ম বলতে কিচ্ছু থাকবে না মানে যা আসে তাই যাতে চটজলদি করা যায় চটজলদি মিন্স কিন্তু আপনাদের জন্য না এটা হলো দেশের একচিটিয়া পুঁজি ধনিক বণিক বহুজাতিক সংস্থা বিদেশি পুঁজি যারা আছে আমাদের দেশীয় পুঁজি সহ এই পুঁজি যাতে গতিহীন মানে একেবারে যেমনি খুশি এমনি যাতে বিচরণ করতে পারে তীব্র গতিতে বিচরণ করতে পারে তার জন্য কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না এর জন্য এটা নাম দিয়েছে ইজ অফ ডুইং ইজি ডুইং অনেকটা কি সেটা সহজ করে দিয়েছে যেমনি খুশি এমনি বিচরণ করতে পারবে মানে আপনাদের সর্বনাশ করতে পারবে এই ঘোষণা তারা দিয়েছে এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি আমি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না এখানে কৃষক সভার নেতা আছেন আর একটা ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে এনেছেন যেটা কৃষক বিল পাশ করিয়ে এনেছেন সংক্ষেপ বলবো তিনি সেই বিষয়টা বলবেন আমি এই জায়গায় যাচ্ছি না আমি যেটা যাচ্ছি যে এখন যেই কাজটা দীর্ঘদিন যাবত করার চেষ্টা করছেন
অনেকদিন যাবতই নানা ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সময়ে সময়ে কিছু কিছু সংযোজনী এনে মানুষের যে অধিকার, কথা বলার অধিকার, গণতান্ত্রিক যে অধিকার এবং স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশের যে অধিকারগুলো ছিল, যেগুলো আমরা মনে করি শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে, ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 1926 সালে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট তৈরি হয় এবং সময়ের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ ধর্মঘট হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, শ্রমিকদের স্বার্থে কিছু সেখানে আইন তৈরি করতে বাধ্য হয়েছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সময়ের সময় আন্দোলন, লড়াই সব কোনো জিনিস এমনিতে দেয়নি, যারাই সরকার ছিল এমনিতে দেয়নি। তার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে, আত্মত্যাগ করতে হয়েছে, কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে, চিৎকার করতে হয়েছে, রাস্তায় নামতে হয়েছে, ধর্মঘটে যেতে হয়েছে, তারপরে গিয়ে এই ধরনের 44টা শ্রম আইন হয়েছিল। এখন সেই 44টা শ্রম আইনের মধ্যে 29টাকে সম্পূর্ণ অচল করে দিয়েছেন, এটাকে রিপিল করে দিয়ে অর্থাৎ স্থগিত করে দিয়েছেন। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai, BSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST, SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bengaluru. Haiketai tamono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Phil BC British sa DYFI motha songchajakmani salmarino rugei hasteni juda juda amsayo pandani bisingti palaijagai tongo jirania bokasteni phasingti bo DYFI motha songchajakmani salmarino rugei chikonsa pandani bisingti motha songchajakmani salmari palaijakha pandawo naroi engai manjagai kha DYFI mothani haste tangphak November dep no khobai kubuni rok আমাদের আগামী 3 তারিখ 3রা নভেম্বর আমাদের সংগঠনের 40 বছর পূর্তি 41তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সেই উপলক্ষে আমরা 1 থেকে 3 দিন ব্যাপী গোটা রাজ্যে ধর্মনগর থেকে সাব্রম রক্তদান শিবির, হলসভা, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি, কালচারের কর্মসূচি, নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সংগঠনের 41তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি। আজকে সকালে রক্তদান শিবির হয়েছে ছাত্রযুব ভবনে। এখানে DYFI চিরানিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে হলসভা সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে বেশ কিছু বিভাগে আজকে হলসভা হচ্ছে। আমরা মূলত এই সময়ে 41তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছি এবং আমরা বার্তা দিচ্ছি গোটা রাজ্যের যুবকদের কাছে যে এই সময়ে আমাদের রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হবে, কারণ গোটা দেশ আক্রান্ত, সংবিধান আক্রান্ত যুবরা এবং কৃষকরা বিশেষ করে প্রতি 12 মিনিটে একজন করে কৃষক আত্মহত্যা করছে। আমাদের দেশের প্রতিদিন শূন্যপথে বলিষ্ঠ হচ্ছে, ছাঁটাইয়ের মতো নীতি কার্যকরী হচ্ছে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হচ্ছে। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি বেকারত্বের হার হচ্ছে এই সময়। গত সেপ্টেম্বরের যা গোটা দেশের বেকারত্বের হার মানে রেকর্ড আমাদের দেশের মধ্যে। না খাওয়া মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দেশকে বাঁচানো, সংবিধান বাঁচানো আর তার উপর হচ্ছে যুবকদের কর্মসংস্থানের দাবি, এই তিনকে কেন্দ্র করে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের প্রতিটা যুবকের কাছে এই আহ্বান রাখছি। আসুন, একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সাম্প্রদায়িক যে দল দিল্লির থেকে পরিচালনা করছে আর আমাদের রাজ্যে যে সরকারটা পরিচালনা করছেন বিজেপির নেতৃত্বে বিজেপি 50 জুট,
এই একই মতাদর্শের, একই আদর্শের, একই নামের, এবং তারা কেউই চায় না যুবকের কর্মসংস্থান। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুরুর দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত যুবকদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি ছেলেখেলামি করছে এবং যুবকদের প্রতিদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি রাজ্যের স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দেওয়ার চেষ্টা করছে। কখনো 50,000 যুবকের চাকরি, কখনো 3 বছরে 7 লাখ বেকারের কর্মসংস্থান, কখনো হাঁস পালন করুন, কখনো পকোড়া বিক্রি করুন, কখনো চপ বিক্রি করুন, কখনো গরু বিক্রি করুন, গরুর পালন, কখনো ডিম বিক্রি করুন। এই যে কথাগুলো বলছেন, এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে যে সরকারটা হচ্ছে বেকার বিরোধী সরকার। ফলে বেকার বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে বেকারদের রাস্তায় নামতে হবে। বেকাররা রাস্তায় নামার মধ্য দিয়ে বেকার বিরোধী সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব। Sipahi Jola Hangkoni Bisramgons Hatio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisanoni Kuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Manthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Te Restaurant Thani Nikuma Bisramgons Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974805607 or number Koktishalor Shodor SDM Oshim Saha Habanokni Kobuni Tangfang Rokbai Lekchomni Hatibai Maharasgons Hatiwa Oshamatai Ter Loksmi Matai Ter Paimani Ulo Hatiwa Mukhitungni Rangmari Morogi Phaljagai Tongmani De Hatiwa Bania Khanero Hapangni Shakalajak Rajano Manui Corona Bemar Akarmani Jora Bemar Bekatwi Tognani Bagai Shaksak Hozate Baksha Baksha Bania Khanero Max Tongfano Kaham Kai Max Tubzakia Hatiwa Bania Khanete Hatiwa Phani Lukurokni Bebak Tong Guruk Naikuli Nanyani Bagino Shodor SDM Habanokni Kobuni Tangfang Rokbai Berai Nanyani Tangka আজকে তো আমরা মহারাজগঞ্জে বাজারে আমরা দেখলাম বিভিন্ন কয়েকদিন ধরে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখছি যে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি চলছে, কাঁচা সবজিরও দাম বেশি। তো আমরা আজকে তদন্ত করে দেখলাম যে যেমন কাঁচা লঙ্কা দেখলাম 60 টাকা কেজি, 70 টাকা কেজিও আছে, ভ্যারাইটিস আছে, আছে। ঠিক টমেটো 60 টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি বাঁধাকপি আমরা দেখলাম 60 টাকা কেজি এবং আলু পেঁয়াজ আজকে পাইকারি 60 টাকা এবং খুচরো দেখলাম 62 টাকা। এখনই দেখলাম যে 62 টাকা খুচরা পাওয়া যাচ্ছে। আলু 40 থেকে 45 টাকা, যে ভ্যারাইটির উপরে নির্ভর করছে। এটা দেখা যায় যে মানে বিগত 15 দিন আগে যে রেট ছিল কাছাকাছি সেই রেটেই চলে এসছে। এইভাবে যদি চলতে থাকে আশা করি আরও একটু কম হতে পারে, কারণ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেটা চেষ্টা করছে বাইরে থেকে ভুটান থেকে আলু আনার জন্য, তো আলুটা এখানে সহজলভ্য হয়ে যাবে। তো পেঁয়াজের এখন যা মজুদ দেখলাম যে প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ মজুদ আছে এবং দোকানদাররা বলছেন যে বিক্রিও সেরকম হচ্ছে না। মনে হয় পুজোর কয়েকটা দিনে হয়তো মানুষ একটু বেশি চিন্তাভাবনা করছিল। যে আর একটা হলো আমি লকডাউনের পিরিয়ডেও আমি দেখেছি যে এখানকার একটা শ্রেণীর মানুষের মেন্টালিটি অন্যরকম, যে যখন একটু দাম বেশি মনে হয় যেমন নাই যে নিজেরাই হোর্ডিং করার চেষ্টা করে, যেখানে 250 লাগবে এখানে 2 কেজি নিয়ে যাচ্ছেন। তো তাতে করে কি হয়, দোকানদারদের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হয়, বলে যে খুব বেশি বিক্রি হচ্ছে, তখন তারা একটু সাহস পেয়ে যায়। তো এই শ্রেণীর ক্রেতাদের জন্য কিন্তু সাধারণ মানুষ কষ্ট পায়। এটা আমি বিগত এই 8-9 মাসে এই যে ট্রেন্ডটা আমি দেখছি। আমি বলবো যে যাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে তারা যাতে বাজারে এসে এই ফটকাবাজি না করেন, যে জিনিসপত্রের অভাব কোথায়ও নেই, প্রচুর পরিমাণে মজুদ আছে। আলু পেঁয়াজ সবজি তো অ্যাভেলেবেল দেখেছেন,
যে সব জায়গায় সব কিছু অ্যাভেলেবেলই আছে। আমি চাইবো যে ক্রেতারা হুট করে না কিনে বার্গেনিং করুক, বার্গেনিং করার সুযোগ আছে, যেখানে কম আছে প্রচুর দোকানদার এক এক দোকানে এক একটা রেট আছে। এটা আজকেও দেখেছে এক জায়গায় পেঁয়াজ 50 টাকা পড়ছে, এই কাঁচা লঙ্কা 50 টাকা বলছে, আরেক জায়গায় 60 টাকা বলছে। জিজ্ঞাসা করলাম কেন, বললো যে স্যার ভ্যারাইটি আছে, এক একটা ভ্যারাইটি এক এক রকম। তো ক্রেতা যদি একটু দেখে শুনে কিনেন, আশা করি দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে। আর এই সময়টার মধ্যে ওনারাও বলছেন যে স্যার ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। আশা করছি যে আর কিছুদিন পরে এই যে বৃষ্টিটা যদি বন্ধ হয়, তাহলে আবার এই যে শীতের সবজিটা পূর্ণমাত্রায় উঠবে এবং মানুষের কেনার ক্ষমতা অনেকটা সুযোগ হবে, যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসবে। এইটা আশা করছি। ফলের দোকানও আজকে আমি দেখলাম যে ফলের হয়তো পুজোর সময় একটু বেশি তাদের ভিড় থাকাতে দোকানদাররা হয়তো বা একটু বেশি কিনেছে কিনে জানি না, কিন্তু আজকে তো দেখলাম যে আপেল 100 টাকা 80 টাকার মধ্যে আপেল পাওয়া যাচ্ছে, 120 টাকা খুব ভালো আপেলটাকে যে বলছে। তো সেরকমভাবে মোসাম্বির 60 টাকা আলি, 70 টাকা আলি, এবং খুব বড় সাইজের উপরে নির্ভর করে সেটা 80 টাকা আলি বলছে। মাছের দোকানেও দেখলাম মাছও খুব রিজনেবলই আছে, যে মানে চিংড়ি মাছ বললো, গলদা চিংড়ি যেটা 500 থেকে 600 টাকা, এরকম ছোটো মাছও 500 টাকার মধ্যে, যেগুলি বিগত দিনেও দেখেছিলাম যে এই রেটেই মোটামুটি থাকে। তা আশা করছি যে বাজার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসছে, যে পুজোর দিনগুলির বাদ দিলে পরে এখন দেখলাম যে অনেকটাই স্বাভাবিক। অনেকের পাশাপাশি আমরা আজকে অনেকগুলি বিষয়ে আমরা মাঠে নেমেছিলাম, যে মাস্ক পরা, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা। সোশ্যাল ডিস্টেন্সটার মধ্যে বাজারে একটু ঘাটতি আছে। মাস্ক পরা দেখলাম অনেকের মধ্যে মাস্ক নেই। আমরা ইতিমধ্যে অনেক ফাইন করেছি। যেটা বেশি করে আমাকে ভাবাচ্ছে যে দোকানদাররা যারা আছেন, যে তারা মাস্কটাকে স্বাভাবিকভাবে পরেন না, যেভাবে পরে থাকার কথা সেভাবে পরছেন না, নাক মুখ খোলা রেখে মাস্কটা ঝুলিয়ে রাখছেন। তো এই জন্য আমরা অনেককে ফাইন করেছি, অনেককে সতর্কতা করে দিয়েছি। আর যাদের কাছে মাস্ক নেই তাদেরকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে মাস্ক নিয়ে এসেছি, আমরা নিজেরাই ফ্রিতে ডিস্ট্রিবিউশন করছি যে মাস্ক পরে থাকার জন্য। তো এই অভিযান আমরা জারি রাখবো আজকে। পাশাপাশি এখানের পাশাপাশি আস্তাবল এবং ওই মার্কেটগুলিতে আমাদের আরেকটা টিম কাজ করছে, সদরের ডিসিএমরা আছেন ওইখানে। আমরা আরও এই অভিযান এখানে আরও কিছুক্ষণ আমরা জারি রাখবো এবং পাশাপাশি অন্য মার্কেটগুলিতে যাব। আমি আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছে একটাই অনুরোধ রাখছি, যে মানুষের মধ্যে একটা সহজ মানসিকতা চলে এসছে যে করোনা বোধহয় চলে গেছে। আসলে করোনা তো যায়নি, এমন কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। শুধু মানুষের মাঝখানে একটু সাবধানতা বেরিয়েছিল। আবার এই পুজোর দিনগুলিতে মনে হয় যেমন আমাদের পজিটিভিটি যেহেতু কমেছে, তো মানুষ একটু সচল স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তো এই স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যেগুলি বলা আছে, যে মাস্ক অবশ্যই পরে থাকবেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার চেষ্টা করবেন, 2 গজ দূরি সেটা মানবেন, এবং ঘন ঘন হাত স্যানিটাইজ অথবা সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। এটা মানতেই হবে। আর আমাদের স্বাভাবিক জীবন তো রাখতেই হবে, কারণ আমরা যদি কাজকর্ম না করি তাহলে রোজগার হবে না, অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। আমরা যদি এই 3টা জিনিসকে মেনেও আমরা কাজকর্ম করতে পারি, এমন কোনো অসুবিধা নেই। অন্তত মাস্ক তো 100% পরতে হবে, এবং পরা মানে কী, তা ভালোভাবেই পরা, যে নাক মুখ ঢেকে পরা এবং ভালো মাস্ক পরার জন্য চেষ্টা করব।